Hi, this is Swarnalatha, reporter from MoonTV. We are going to interview a most renowned, eminent ENT surgeon who's a skull-based surgeon who's located at T Nagar, and his name of the hospital is Krishna Eye and ENT Clinic. அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி he's a walking encyclopedia, a geek. 30,000 operations மேலே conduct பண்ணியிருக்கார். He has interviewed many anchors, many celebrities, and he wants to go that extra mile to save every patient from pain. Okay, பெயின் இஸ் கெயின்ன்றாங்க நிறைய பேர். ஆனால் பெயினே இல்லாமல் எப்படி ஒரு எண்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி மூலம் இதை செய்ய முடியும்னு நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் டாக்டர். எங்கள் மூன் டிவி நேருக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னா அவங்க எராட்டிக் டைம் ஸ்கெடியூலில் எங்கள் சேனலுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்னோட முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா, இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெஸ்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க ஃபார் டாக்டர் சர்வீஸ், பெஸ்ட் டீச்சர் அவார்ட், பெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட், இத்தனை அவார்ட்ஸ் என்லெஸ்ஸாக போயிட்டுருக்கோங்க அவார்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ். விச் ஒன் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு யுவர் ஹார்ட் டாக்டர்? அதை பற்றி எங்கள் வியூஸ் சொல்ல முடியுமா? Maybe the best teachers award is close to me. ஓகே ஓகே. ஏன் பெஸ்ட் டீச்சர்? ஏன்னா மாதா பிதா குரு தேவம்ன்றனால So whatever knowledge you gain, you have to transmit to the next generation so that they can progress. And science is not a static thing. It is an evolving thing. So it has to be carried over. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஜரி பண்ணுறீங்க. மண்டையை உடச்சி அது ஒரு டிவியில் போட்டு டிவி பொடியில் பார்த்து அது நேசில்குள்ளே விடுறது, எண்டோஸ்கோப்பி போட்டு, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீடியஸாக மெட்யூக்லஸாக பண்ண வேண்டிய ஆப்ரேஷன்ஸ். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் போச்சு. அண்ட் யூ மேக் தம் ஃபீல் த பேஷண்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள். 8 to 10 hours முடிச்சுக்கோங்க, அப்படியே வீட்டுக்கே நடந்து போயிடலாம். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் யூனிக் ஆப்ரேஷன்ஸை யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பர்ட். வாட் இஸ் த ஸ்கல் பேஸ்ட் சர்ஜரி டாக்டர்? Skull based surgery, if I can show this. This is the skull. Okay. So this is where the brain rests. Okay. This is where the neck starts. Okay. So this part is called as a skull base. This is actually no man's land. Okay. Usually they used to open the skull to approach the lesions occurring here. If you see, we have the nose here. Okay. The eyeball here, and through the nose, if you look here, you can approach the skull base through the nose. Okay. So my specialty is using an endoscope to assess the areas and remove the pathologies. Okay. So what are the pathologies like which is adjacent to the nose, or it can spread from the nose to the brain, to the eye, or the lesions above in the skull base can descend down to the nose, eye. So that we can approach through the nasal cavity. So previously they were opening the skull to gain access. The opening of the skull causes more morbidity, and the patient takes a lot of time to recover. And this got limitations also. So there are a lot of structures, neurovascular structures which are there, which will be jeopardized. So through the endoscope, if we approach these areas, it will be minimally invasive. Also, it is completely under vision. We have an angle view through the angle endoscope, where I can go around the corners and remove the disease. இதுக்கு வந்து அனஸ்தீசியா கொடுத்து ஃபுல்லாக பண்ணுவீங்க? We'll do it on general anesthesia. Okay. So you can say if it is called as anti-skull base surgery through the transnasal endoscopic, where you can approach this part of the brain or this skull base, and this is the middle cranial fossa, and this is posterior cranial fossa. Okay. So these previously we were doing only through anterior and middle. Now with recent advances, they are approaching on the posterior cranial fossa through a single corridor. And we have this lateral skull base where we open the skull here and approach the lesions. That is external approaches. Now through the canal itself, we can approach and remove all the diseases with the endoscope, causing minimal morbidity to the patients, so early recovery. Less pain also. What is the requirement, like basic என்ன setup தேவை டாக்டர்? You need a good operation theatre with well-equipped theatre rather, where you should have a very good camera, with high definition cameras, monitors, and necessary equipments, where you can remove
remove the disease without causing. ஓகே ஓகே. உங்கள் கிருஷ்ணா ஐ அண்ட் இஎன்டி கிளினிக்கை பற்றி என்ன ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறீங்க, அதை பற்றி எங்கள் வியூஸ் சொல்ல முடியுமா? Krishna ENT-ல வந்து as far as ENT is concerned, we do all endoscopic nasal surgeries, skull base like CSF rhinorrhea. CSF rhinorrhea is brain fluid flowing through the nose. Previously it was being, the skull was opened and thing was patched up. So nowadays nobody is doing that because it causes loss of smell, provided you have to stay in the hospital for a long time. So through the nose itself, we have transnasally we can remove it. So this and tumors from the pituitary and endoscopic ear surgery also I do. Previously they used to do a microscope, cut open ear and do it. So I use a minimally invasive transcanal itself, so the patient will not have a scar. So normal anatomy is maintained. So early recovery and the function of the ear is maintained. So before I get into the details of the surgery and other things, how did you feel when you got the award from the Health Minister Subramaniam sir? Well, of course, It was I'm very happy my best moment of your life. my efforts got Okay. Okay. appreciated. Okay, okay. In the 30 years, like 20 years of surgery, which was more complicated, doctor? ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்களா? Complicated, like this recently we had this mucormycosis, called as a black fungus, which the fungus will go erode the bone, go to the skull base, so involving the nerves, causing orbital invasion. Okay, okay, doctor. So I've done these surgeries. And tumors of the skull base endoscopically without any external incisions. டாக்டர், இப்போ வந்து நீங்கள் ஏதோ பிளாக் ஃபங்கஸ்ன்றீங்க, அப்புறம் நரம்பில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது டாக்டர்? டியூமர் எஸ்பெஷலி வந்துருச்சுன்னா அதை பற்றி எங்கள் வியூஸ் சொல்ல முடியுமா? பிளாக் ஃபங்கஸ்ன்றது இப்போ ரீசெண்டாக பிகாஸ் ஆஃப் தி கோவிட்னால வந்து it become more prevalent because the immunity வந்து கம்மியாகிடுது பேஷண்ட்டுக்கு, because they give steroids and other drugs which will inhibit the immunity. So this is sort of fungus which occurs in patients who are not having proper immunity, like diabetes. So this is more common, this uncontrolled diabetes. So this can involve the bone of the nasal cavity, enter to the skull base, to the orbit eyeball, and also the brain sometimes. So this is a very morbid condition. Mortality there is, அதாவது இதில் வந்து உயிரிழப்புக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இதை ட்ரீட் பண்ணுறது வந்து மல்டி மாடல் ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது சர்ஜன் இஎன்டி சர்ஜன் மட்டும் இல்லை, லைக் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அண்ட் டயபட்டாலஜிஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுவோம். தி சர்ஜிக்கல் பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் we have to clear all the disease, follow the disease wherever it is going, remove all the dead tissue and till normal tissues we encounter. So this வந்து ஒரே வாட்டி பண்ணுறது முடியாது, 2-3 வாட்டி கூட பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் மீன் டைம் அந்த இம்யூனிட்டி ஆஃப் த பேஷண்ட் வந்து நம்ம பில்டப் பண்ணணும், கண்ட்ரோல் த டயபிட்டிஸ். அண்ட் இப்போ சில பேருக்கு ஒரு கண்ணு சின்னதாக இருக்கும், ஒரு கண்ணு பெருசாக இருக்கும், அதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்? அது வந்து ஒரு கண்ணு சின்னதாக பெருசாக இருக்குன்னா இட் மீன் பி டியூமர்ஸ் ஃப்ரம் தி நோஸ் involving the orbit, pushing it outside or downwards and down outside, or orbital tumors. The tumors கண்ணுக்குள்ளே இருந்து ஆர்பிட்லேருந்து வருது, அது வந்து புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரொம்ப அழகாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க இந்த ஃபங்கஸை பற்றி. அப்புறம் நரம்பில் வந்து டியூமர்ஸ் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர். என்னோடய அடுத்த முக்கியமான டவுட் வந்து கேன்சர் வந்துடுது சில பேர். ஐவ் சீன் சம் மியூசிஷியன்ஸ் 25 இயர்ஸ் அவங்க பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதனால் ஏதாவது வோக்கல் கார்ட்ஸ் போயிடுச்சு எல்லாத்தான்வாங்க என்கிட்ட. அண்ட் வோக்கல் கார்ட்ஸில் கேன்சர் இல்லை எனி பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் கேன்சர் இந்த இயர்ஸ் நோஸ் த்ரோட்டில் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் டாக்டர்? அது கேன்சர் வோக்கல் கார்ட்ஸ் வந்து பாடுறதுனாலையும் அதனால் வராது. பாடுறதுனால ஆர் எக்ஸசிவ் யூஸ் வந்து பினைன் கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கும். கேன்சர் வந்து யூஸ்வலி அக்கர்ஸ் இன் பீப்புள் ஹூ ஸ்மோக் ஆர் ட்ரிங்க், and also genetic also plays involvement.
ஸோ இது வந்து ஏர்லி டயக்னோசிஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சதுன்னா அதை ட்ரீட் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பிகாஸ் இந்த ஓங்கல் கார்ட்ஸில் வந்துட்டு டியூமர்ஸ் வில் நாட் ஸ்ப்ரெட் ஃபாஸ்ட். அதை வந்து நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜில் எடுத்துட்டால் நல்லா 100% குணப்படுத்தலாம். அதை வந்து இப்போ நம்ம எண்டோஸ்கோப் மூலயமா வாய் வழியாகவே எடுத்துக்குவோம், வெளியே ஓப்பன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. டாக்டர், என்னோட அடுத்த முக்கியமான கேள்வி வந்து தைராய்டு பற்றி எங்கள் வியூஸ் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? தைராய்டுன்றது நார்மலாக எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு கிளாண்டு. இட் வில் செக்ரேட் ஹார்மோன்ஸ் விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ், growth எல்லாமே. அது ஃபார் சம் அதர் ரீசன் தி தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ கம்மியாக இருந்தால் கூட வந்து தைராய்டு கட்டி ஃபார்ம் ஆகலாம். அதில் பினைன், அதாவது நான் கேன்சர்ஸ் க்ரோத் இருக்குது, கேன்சரஸ் க்ரோத் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம சில டெஸ்ட் மூலயமா கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக சின்ன பியூபர்ட்டியில் இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து, எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் வந்து they will develop this swelling in the thyroid, which is normal because the hyperactivity of the thyroid gland. அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது நார்மல்னு சொல்லிட்டு விட்டுடலாம். பட் எனி ஸ்வெல்லிங் நெக், அதாவது சென்டரில் இருந்ததுன்னா, ஆர் எதர் சைட் ஆஃப் விண்ட் பைப், we have to investigate by doing a scan or needle biopsy to find out the nature of the thyroid tumor, and accordingly we plan to do the surgeries. டாக்டர், நேசல் கேன்சர்னா என்ன டாக்டர்? அதாவது கேன்சர் இன்வால்விங் தி நோஸ் ஓகே ஓகே ஆர் சரௌண்டிங் சைனஸ். ஓகே. அதில் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து ரத்தம் வருது, மூக்கடைப்பு, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம வந்து பயாப்சி எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எண்டோஸ்கோப் மூலியமாகவே வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளியரன்ஸ் கொடுக்க முடியும். அதை எங்கெங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகுதோ எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு நம்ம போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக வந்து ரேடியோ தெரப்பி மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கணும். அது கொடுத்ததுன்னா கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர், இது ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அப்புறம் என்னோட முக்கியமான டவுட் என்னென்னா கன்ஜெனிட்டல்ன்றது இப்போ பிறந்த உடனே வந்து நடக்கிற இந்த லீஷன்ஸ். அது காமனாக நோஸில் எடுத்தோம்னா மெனிங்கோ என்கெஃபசில்னு இருக்கும். அதாவது பிரெயின் வந்து மூக்கு, இந்த ஸ்கல் பேஸ் வழியாக அதை தாண்டி மூக்கில் வரும். அப்போ வந்து மூக்கில் குழந்தைக்கு மூக்கிலேருந்து மூக்கடைப்பு இருக்கும், சளி எல்லாம் தண்ணி மாதிரி வரும், சிஎஸ்எஃப்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கன்ஜெனிட்டல் லீஷன்ஸ். இதுவும் வந்து நம்ம எண்டோஸ்கோப்பிக்காக சரி பண்ணலாம். அப்புறம் மூக்கு பின்னாடி வந்து துவாரம் இருக்கிறது வந்து பிளாக் ஆகிடும், இது டெவலப்மெண்ட்டில் கன்ஜெனிட்டலில். அது வந்து அதனால் குழந்தைங்களை வந்து மூச்சு விடுறது. ஆமாம், யூஸ்வலாக நம்ம மூக்கால் தான் மூச்சு விடும், அது வாய் திறந்து மூச்சுட தெரியாது, அதனால் திணறி உயிர் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ 2 சைடு அடிச்சுட்டுனா கஷ்டம். அது உடனே டயக்னோஸ் பண்ணி பெட் சைட்லேயே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். இதே வந்து அடல்ட்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், அதுவும் எண்டோஸ்கோப்பிக்காக நம்ம சரி பண்ணலாம். இப்போ ஒவ்வொரு ஆக்குபேஷனும் ஒரு ஹெல்த் அசட் இருக்குது டாக்டர்ஸ். இந்த க்ளவ்ஸ் போட்டு வேலை செய்கிறவங்க, மேபி இட் அ சர்ஜன் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார், ஒரு லேப் டெக்னீஷியன், அந்த மாதிரி இந்த டீச்சர்ஸ், காலேஜ் லெக்சரர்ஸ்க்கு வந்து அந்த பவுடர் பட்டு சைனஸ் வருது சொல்கிறாங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, ஏன் மேம் எனக்கு சைனஸ் வருது, கேன் இட் பி எராடிகேட்டட், இல்லை சர்ஜரி கட்டாயமாக பண்ணணுமா, இந்த ஸ்டேஜில் சர்ஜரி பண்ணணும், அதை பற்றி எங்கள் வியூஸ் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அது நீங்கள் வந்து அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ்னால வந்து அலர்ஜி மாதிரி வருது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஆர் இந்த சலூனில் இருக்கவங்க, தே காமன்லி ஹாவ் அலர்ஜி டு தி கெமிக்கல்ஸ் யூஸ். அதனால் சிம்டம்ஸ் வந்து ரன்னிங் நோஸ், நேசல் பிளாக்கு, தும்மல், அது மாதிரி வந்துட்டுருக்கோம். அதை மோஸ்ட்லி ட்ரை டு மேனேஜ் வித் த மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். அன்லஸ் அது வந்து மூக்கு தண்டு வளைஞ்சிருக்கோ, இல்லை சைனஸ் அடப்பு இருக்கோ, அப்போ வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ண கேட்கும். இப்போ சர்ஜரி எதனால் பண்ணணுன்னா, ஐ மீன் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி இருந்ததுன்னா, இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் டு த ஐபால், கண்ணுக்கு போகலாம். அது மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் நான் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் என்னாவும் ஐ சைட்டோட லூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது, அப்படியே விட்டால் பிரெயினுக்கு கூட போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம க்யூரபிள் தான்.
பட் அந்த அளவுக்கு நம்ம விடக்கூடாது. சரி டாக்டர். அதை வந்து உடனே மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் சர்ஜரி பண்ணி பார்த்ததுன்னா இந்த ஸ்கல் பேஸ் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து எப்படி மூளைக்கும் மூக்குக்கு நடுவில் ஒரு பேரியர் இருக்குது. அது வழியாக வந்து மூக்கிலேருந்து பரவுற டிசீஸு மேலேருந்து கீழே வர டிசீஸ் வந்து எண்டோஸ்கோப் மூலிமா எடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேஷண்ட் வந்து இங்கே பார்த்ததுன்னா கண்ணை வந்து வெளியே பிதுங்கிட்டு இருக்குது. அவருக்கு வந்து பெயின்னாலும் விஷன் ப்ராப்ளம்னாலும் ரொம்ப சஃபர் பண்ணுறாரு. இதை வந்து ஸ்கல் ஓப்பன் பண்ணியும் சரியாகலை. அது வந்து அதனால் என்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணாங்க. இதை மூக்கு வழியாகவே வந்து இந்த டியூமர் எடுத்த பிறகு ஆப்ரேஷன் பண்ண உடனே வந்து கண் உள்ளே போய் விஷன் திரும்பி வந்துடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து முதல்ல ஸ்கல் ஓப்பன் பண்ணதுனால அவருக்கு அந்த கண் ரெப்பை வந்து கீழே இறங்கிடுது. அதெல்லாம் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். இப்போ மூக்கு வழியாக நம்ம பண்ணால் வந்து அந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து பிளாக் ஃபங்கஸ் பற்றி பேசணும். இப்போ வந்து இந்த படத்தை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பேஷண்ட் வந்து வலது கண் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மூடி இருந்தது. அவர் கண் மூமெண்ட்ஸ் ஐ மூமெண்ட்ஸ் கூட இல்லாமல் இருந்தது. இது ஏற்கனவே 2 வாட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட்டு அவருக்கு சரியாகலை. இது எதனாலன்னா இது வந்து ஸ்கல் பேஸ், இந்த ஸ்கேனை பார்த்தோன்னா ஸ்கல் பேஸ் வழியாக போய் அந்த நரம்புலாம் அஃபெக்ட் ஆகிடுது. இது வந்து பிளாக் ஃபங்கஸ்னால அவர் டயபிட்டிஸ்லாம் அதெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் கொடுத்த பிறகு எண்டோஸ்கோப் மூலயமா வந்து நம்ம இந்த டிசீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எராடிகேட் பண்ணுறோம். ஸோ இம்மிடியேட்டாக தெரியுது இந்த அவருக்கு வந்து கண் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு, மூமெண்ட்ஸில் நார்மல் ஆகிடுச்சு. அவருக்கு லெஃப்ட் சைடில் கேட்ராக்டும் இருந்தது. அது ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு நார்மல் ஆகிடுச்சு. பட் ரைட் இயரில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டிலே பண்ணதுனால அந்த ஐ வந்து விஷனை வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்ற முடியல. இது இஎன்டி சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர். இது வந்து ஸ்கல் பேஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டெஃபினிஷன் கேமரா, மானிட்டரு, ஷேவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது ட்ரில் பிட்ஸு, இந்த போனை ட்ரில் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அது மாதிரி. அப்புறம் ஸ்பெஷல் அனஸ்தீஷியா எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஸோ ப்ளட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, ப்ளீடிங்கை வந்து அதிகம் ஆகாமல் தவிர்க்கிறதுக்கு எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இது மாதிரி அதுதான் ஐடியல் செட்டப் ஃபார் ஸ்கல் பேஸ் சர்ஜரி. டாக்டர், பிட்யூட்டரி டியூமர்னா என்ன டாக்டர்? பிஃபோர் எப்படி நடந்தது, இப்போ இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் எப்படி நடந்தது? ஓகே, இது வந்து பிட்யூட்டரி டியூமர்ஸ் வந்து பிட்யூட்டரி கிளாண்டில் வர கட்டி. அது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பினைனாக தான் இருக்கும். அதில் வந்து மைக்ரோ அடினோமான்னு இருக்குது, மேக்ரோ அடினோமா இருக்குது. சில மைக்ரோ அடினோமாஸ் வந்து செக்ரீட் டியூமர் ஹார்மோன்ஸை. ஸோ அதனால் வந்து பேஷண்ட் இப்போது ரொம்ப ஹைட்டாக ஆக்ரோமெகாலின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதை கூட எண்டோஸ்கோப் மூலிமா எடுத்துடலாம். இந்த படத்தில் பார்த்தோன்னா இதில் வந்து மேக்ரோ அடினோமா, பெரிய டியூமர். கண்ணுக்கு நரம்பு வந்து மேல் பகுதியை வந்து கீழேருந்து இந்த நரம்பை வந்து புஷ் பண்ணி கம்ப்ரெஸ் பண்ணதுனால பேஷண்ட்டுக்கு பார்வை வந்து சரியாக வந்து தெரியாது. ஸ்லைடை பார்த்ததுன்னா வந்து இது ஒரு சிஸ்டன்றது, அதாவது இந்த நீர் கட்டி மாதிரி மூக்குக்கு மேலே ஸ்கல் பேஸ் உள்ளே போய் பிரெயினை கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது. இதை நாமெல்லாம் வந்து வெளியே ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுவாங்க. நான் எண்டோஸ்கோப் மூலயமா வந்து இந்த பேரியரை வந்து ட்ரில் பண்ணிவிட்டு அந்த சிஸ்டை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ண பிறகு கண்ணோட நரம்பு 2 பக்கமும் தெரியுது. பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், அதாவது மாஸ்டர் கிளாண்ட்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து தெரியுது. ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்ததுனால பேஷண்ட் வந்து ரிக்கவரி இமீடியட்டாக இருந்தது, பார்வையும் திரும்பி வந்துடுச்சு. ஏன்னா அந்த சிஸ்ட்டு வந்து இந்த கம்ப்ரெஸ் பண்ணி கண்ணை நரம்பை கம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தனால பார்வை கம்மியாக இருந்தது. சிவியர் ஹெட்டேக் கூட இருந்தாங்க. இப்போ வந்து இந்த பிகம் நார்மல். இதை வந்து தான் மூக்கு வழியாக நம்ம வந்து அந்த பிட்யூட்டரி டியூமர்ஸை வந்து மூக்கு பின்னாடி இருக்கும், அதை வந்து ஸ்ஃபினாய்ட் சைனஸ் இருக்கும், அதை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பிட்யூட்டரி அதை ட்ரில் பண்ணி அந்த போனெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த டியூமரை எடுக்கிறது தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இதை ஸோ மூக்குள்ளேயே எண்டோனேசியல் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இது 2 பேர் சேர்ந்து 4 கையோடையும் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சஸ் நல்லா கிடைக்கும். எண்டோஸ்கோப் மூலிமா வந்து சின்ன டியூமர் விட்டு போயிருந்தாலும் அதுவும் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது இரத்த குழாய் நரம்பெல்லாம் வந்து சுற்றி இருக்கலாம், அதை கூட நம்ம வந்து எடுக்கலாம் கிளியராக அண்டர் விஷன். இப்போது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கல் சர்ஜரி அதை பற்றி எங்கள் வியூஸ் கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்?
டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓப்பன் ஸ்கல்லாம் வந்து முதல்ல மொட்டை அடிக்கணும். ஓகே ஸோ அதே வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். போட மாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை சிக்காக வேறு துருத்தணும். சரி. இதை வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே ஓகே ரிகவரியும் ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஓகே ஓகே ஸோ உடனே வந்து ரிகவர் ஆக முடியாது. அப்புறம் சிவியர் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக அந்த தலைவலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை இது ஓப்பன் பண்ணி பண்ணதுனால சில ஸ்மெல் சென்சேஷன் கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இதுதான் கன்வென்ஷனலாக பண்ணிகிட்டு இருந்தது. இப்போ நாங்கள் எண்டோஸ்கோப் மூலிமா மூக்கு வழியாக பண்ணதுனால இந்த ரிகவரி நல்லாயிருக்கும். ஸ்மெல் சென்சேஷன்லாம் ப்ரிசர்வ் ஆகும். ப்ளீடிங் இருக்காது, பெயின் இருக்காது. ரொம்ப அழகாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் நம்ம டாக்டர். இஎன்டி ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, ஒரு எண்டோஸ்கோப்பி மூலம் நேசல் சர்ஜரி பண்ணுறது, அண்ட் எங்கேயாவது டியூமர் வந்துருச்சுன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அண்ட் இட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ், அண்ட் பெர்ஃபார்மிங் 30,000 ஆப்ரேஷன்ஸ் நாட் அ ஜோக், வியூவர்ஸ், அண்ட் ஹீ கோஸ் தட் எக்ஸ்ட்ரா மைல் to heal every patient and heal the heart, mind and soul also. On behalf of MoonTV, we would like to thank the doctor on sparing his special time to us. So I would like to thank the MoonTV people for giving me the opportunity so that I explain for the people what is skull-base surgery and what are the types of diseases and how can be treated. Really thank you for the opportunity given. Thank you so much, doctor. Thank you.